خوش آمدید ابن حر. بے شک تم اور تمہارے ساتھی نے جو کارنامے دکھائے ہیں اس سے مختار کی حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہوں گی. آج سے تم بنی زبیر کی حکومت کے خاص سرداروں اور مشیروں میں سے ہو. تمہاری شجاعت اور ہوشیاری ایک ایسی دو رخی تلوار ہے جو مختار اور اس کی غاصب حکومت پر کاری ضرب لگا سکتی ہے. ممنون ہوں جناب مصب. میرا نیا خواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ظالم کذاب ثقفی اور اس کی جابر حکومت کی بساط کو الٹ کر رکھ دوں. خدا نے چاہا تو الٹ دیں گے. یہ میرے چھوٹے بھائی جعفر ہیں. انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. تم نے دیر کر دی، ہم تو کل تمہارے منتظر تھے. مختار نے میری بیوی کو قید کر لیا تھا. مجھے مجبوراً کل رات محل کے زندان پر شبخون مار کے اسے آزاد کروانا پڑا. کیا واقعی تم کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں، اس وقت میری بیوی ایک پرامن جگہ پہ ہے. مختار کو یہ سب پتہ چلا کہ نہیں؟ یقیناً اس بات کی خبر اب تک اسے مل گئی ہوگی. مرحبا مرحبا. پھر تو یقیناً مختار اور اس کی حکومت اس وقت کسی مرنے والے کی طرح جان کنی کی حالت میں ہوگی. ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی کی طرف سے فخر شیعہ امیر مختار کو درود و سلام ہو آپ پر. اما بعد، آپ کا خط ملا اور ہم اس کے مضمون سے مطلع ہوئے اور تعجب بھی ہوا. بظاہر موصل اور شام کی خبریں آپ کو غلط موصول ہوئی ہیں. عبد الملک ابن مروان ایک بڑی فوج کے ساتھ موصل کی جانب آ رہا ہے. شامیوں نے پچھلی شکست کو بدر ثانی کا نام دیا ہے اور اس کے انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ایک دوسری احد رقم کرنا چاہتے ہیں. موصل، تکریت اور دیگر شہروں کے لوگ ہماری مدد کرنے کے جرم میں قتل عام اور مال و ناموس کے لٹنے کی زد پر ہیں اور شدید وحشت زدہ ہو گئے ہیں. اس وقت موصل کو چھوڑنا وہی غلطی ہوگی جو لشکر خدا نے جنگ احد میں کی تھی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ موصل کو کھو دینا قیام کی کمر توڑ دینے والا قدم ہوگا. بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر. امیر کی مدبرانہ رائے کے منتظر ہیں. والسلام. عجب، لشکر شام کو یہ آسمانی بجلی ہے جو شام میں کڑکے گی تو اس کی آواز موصل میں سنائی دے گی. ابو مفلس، ابراہیم کو لکھ بھیجو کہ قیام کی کمر توڑنے کا جو مسئلہ آج سر پہ کھڑا ہے وہ مصب اور بصرے کا مسئلہ ہے. فوراً موصل کو چھوڑ دے اور بصرہ کی طرف دوڑ پڑے. جی امیر. خط کے اندازے گفتگو نے برہم کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم موصل کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ممکن ہے موصل کے لوگوں کی محبت نے اسے روک لیا ہو اور وہ ان کی نمک حلالی کرنا چاہتا ہے. اس کے دلائل سست، رائے شبہات سے بھرپور اور اس کی نافرمانی بھی دلیرانہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ موصل سے واپس آئے گا. دل میلا مت کیجیے. ابراہیم اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہے کہ پیٹ دکھانا چاہے یا خدا نہ خواستہ خیانت کا ارادہ رکھتا ہو. اقتدار کے لباس میں دھوکہ اور فریب بہت ہوتا ہے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ حکومتی معاملات میں خیانت سے بے خوف ہو کر کسی پر بھروسہ نہ کرو. اس طرح تو مجھ جیسے لوگ بھی کسی الزام یا بددینی کی زد پر ہیں. کامل، صاحبان اقتدار زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں. میں خود پہ رکھ کے مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کڑوے سچ کو ماننا تمہیں برا نہ لگے. اگر کبھی تم نے یہ سنا کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ خیانت کی ہے تو تعجب نہ کرنا. مجھے یقین نہیں آتا ابو اسحاق. امیر کا ظرف شیشے کا نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. پتھر سے زیادہ سخت اور ہیرے سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے. میں نے ہمیشہ امیر کی نگاہوں میں نفس امارہ کو ذلیل پایا ہے.
اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بخوبی نہیں پہچانا دوست. وہ مجھے اقتدار کی لذت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں. نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دو بدو کھڑا کر دیتا ہے. ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے. تم کہاں ہو ابو اسحاق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت اور خواب کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہوتی. جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت قیام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا، جو بلطف خدا اور آپ کی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا. فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں، جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں. ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے. بہتر ہوگا کہ آپ فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہو جائیں. خام خیالی ہے. ابن لقید. جی امیر. ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بدلے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لکھ کر کوفے کی جانب بھیجا تھا. یہ لو خود ہی پڑھ لو. مختار کا خط ہے. شام کی ہاری ہوئی فوج، کافی سارا وقت. میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک مروان ابن مرجانہ کے انتقام کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لے گا. اندر آ جاؤں بھائی؟ آؤ بیٹھو. ایسا کیا لکھ دیا اس نے کہ آپ اسے باہر ہو گئے؟ لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصعب کی طرف نکل پڑیں. تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں، صرف ایک احتمال کی فکر میں. عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے. میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی اوپر طاری کر لیا ہے. جب مختار کی بیعت میں ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. اتنی ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختار کو راضی کر کے موصل میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکوں. بابا جان کی قبر کی قسم، میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. وعلیکم السلام. درود ہو علی کے سینہ چاک عاشقوں کے امیر پر. تم پر بھی خدا بند کا درود ہو. بڑے جوش میں ہو کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں. تقریباً دشمن کے لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا کے آیا ہوں. میں آپ کو دشمن کی فوج کی بالکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاء کو رائی کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور اونٹوں کی تعداد کو
और उनकी तलवारों, ढालों और ज़िरों की एक एक करके तादाद बता सकता हूँ। उनकी मजमूई कैफियत बताओ। कूफे के फरारियों में से 2 लश्कर इब्ने हुर और इब्ने अशस की सरकर्दगी में, 3 लश्कर हिजाज से मुसब और उसके भाई जाफर की सरकर्दगी में, और मुसब की फौज का सबसे खतरनाक हिस्सा 2 लश्कर हैं जो आवाज से आए हैं और मुहल्लब की सरकर्दगी में है, जो कि एक सियासतदान शख्स है और जंगी मामलात में माहिर तरीन शख्स है। मुहल्लब नाम तो काफी मशहूर है उसका। और निहायत हीलागर भी। दरअसल मुहल्लब मैदान के पीछे का शख्स है, दरमियानी हिस्से का नहीं। वो सामने वाले रकीब को कमजोर और नातवां करने में अजीब सी महारत रखता है। बिन कामिल, फिलफौर तमाम जंगी सरदारों को बुलाओ। जी अमीर। गिरने के घर में जुआ रखी है ताकि कल सोने की कीमत में बेच सको। तुम लोगों को जंग की भूख क्या आ गई? तुमने लोगों का अच्छा खासा हदिस छुपा रखा है ताकि वक्त आने पर लोगों को लूट सको। जिसे तुम खम्स और ज़कात देते हो उससे गंदम मांगो। सारा फसाद मेरी वजह से है या किसी और की वजह से? ए लोगों, ये लोग पत्थर दिल हैं, इनके ज़मीर मर चुके हैं। कहत पड़ गया है क्योंकि जंग होने वाली है। इन बेचारों का क्या कसूर है? जाओ अपना रिस्क उन लोगों से मांगो जिन्हें जंग की भूख लगी हुई है। मुनाफिक और मुनाफिकत पर लानत है। मुनाफिक होगे तुम और तुम्हारी 7 पुश्तें। लगता है इन लोगों को हमसे ज्यादा जंग की खबरें मिली हुई हैं। ये कूफियों की खासियत है साहब, गड़बड़ की भिनक भी पड़ जाए तो बाजारों को खाली कर देते। ये मुहल्लब की चाल है अहमद, उसने अंदर से हमला शुरू किया है। अफसोसनाक खबर यह है कि मुहल्लब ने जंग का पहला तीर कूफे की जानिब मार दिया है। बदनसीबी से वो कूफे के लोगों के दिलों पे जा लगा है। जंग और कहत साले के डर से कूफे वाले गोया टिड्डियों की तरह बाजारों पर टूट पड़े हैं। कुछ बैद नहीं कि कल को प्याज, शलजम, चुकंदर और कद्दू भी नापैद हो जाएंगे और उनकी कीमत भी 10 गुना बढ़ जाएगी। और लालची दुकानदारों ने भी जितनी भी उनके पास बेहद व बेहिसाब चीजें हैं उन्हें नायाब जाहिर करते हैं। अगर उनका दुश्मन से राब्ता हो जैसा कि बास का है भी तो कयामत होगी। लोगों की दाल रोटी को अपने बाप के खून बहा की कीमत पर बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से मुसब के लश्कर के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हमें कूफे की आशुफ्तगी को संभालना होगा। मतलब क्या करें? इन लालची ताजिरों और दुकानदारों का आखिर क्या किया जाए? अगर चंद अफराद को सजा दे दें तो बाकी फौरन सीधे हो जाएंगे। जंग के बाइस पड़ जाने वाली कहत साली का खौफ दुश्मन की चाल है ताकि हमें कूफे के अंदर ही मसरूफ कर दे। अगर हम इन लालची ताजिरों और दुकानदारों से निमटने में ही मसरूफ हो जाएं, तो दुश्मन मौके से फायदा उठाकर कूफे के दरवाजे तक आ जाएगा और जंग को शहर के अंदर तक ले आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम दुश्मन को इतनी मोहलत दे दें कि वो शहर के दरवाजे तक आ जाए। लोगों का कहत साली से डर और खाने पीने की किल्लत से निपटना मुकदमा जंग ही है। जब तक हम इस रुकावट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जंग के अच्छे अंजाम की फिक्र भी गलत होगी। ऐसे बरहम हालात में कोई बैद नहीं कि हम फौज के खाने पीने के इंतजाम से भी कासिर रह जाएं। कोई शक नहीं कि इस मसले का हल जरूरी है। ये सिपाहियों और नाज़िम शहर की जिम्मेदारी है कि इस फितने को खत्म कर डालें। सिपाहियों का महकमा अकेले ये काम नहीं कर सकता, खुफिया सिपाहियों को भी शामिल होना पड़ेगा। नाज़िम शहर हक बजानी में इस्माइल, जो कुछ मैंने आज खुद कूफियों के अंदर देखा है, कुछ बैद नहीं कि कल ये लोग एक दूसरे के गोश्त को नोच लें। ये साजिश बहुत गहरी और सोची समझी हुई है। मुझे तो लगता है कि दुश्मन हमसे रूबरू होने से खौफजदा है, लिहाजा वो कूफे के अंदरूनी आशोब और तूफान पर उम्मीद लगाए बैठा है। इब्ने हुर की पिछली हंगामा राई ने भी ये वाज़ा कर दिया है कि मुसअब और उसका मुकार मुशीर मुहल्लब हमें कूफे के अंदर ही मफलूज बना देना चाहता है। ये एहतमाली बात नहीं है साहब, यकीनन ऐसा ही है। जुबैर के बेटे मैदान जंग में खुदा की फौजों का सामना करने से डरते हैं। यह तो तय है कि उन्हें हमारे जंगी अंदाज की खबर है और ये मालूम है कि हमारे लड़ने की कुव्वत 10 पर 1 की है। हमारा शामियों के इतने बड़े ढेरों ढेर लश्कर पर और जदली का बगैर असलहे के मक्के में गलबा पा जाना इस बात की तायीद करता है कि आले जुबैर हमसे लड़ने से खौफ खाते हैं।
लिहाजा वो लोग हीलों और मक्कारियों का दामन थाम रहे हैं। आज उन्होंने क़हात के खौफ को आलाए कार बनाया है और कल अरब और अजम का तनाजा उठाएंगे और परसों ये अफवाह उड़ा देंगे कि इब्राहिम और मुख्तार के दरमियान नाचाकी हो गई है। जब तक इन लोगों की जड़ें न काट दी जाए इनका खतरा टल नहीं सकता। आप लोगों में से हर एक की राय अपनी जगह पर माकूल और काबिल कबूल है। मैं बिन शुमैद की राय से मुत्तफिक हूं। खुदा ने दुश्मन के दिल में हमारा रूप बिठा दिया है, ये एक बड़ी नेमत है। जुबैर का मनहूस बेटा कूफे को मुस्लिम इलाकों की दुल्हन शुमार कर चुका है और उससे निकाह करना चाहता है, और उसका खुतबा निकाह वो पहले ही पढ़ चुका। खुदा ने चाहा तो उसकी शादी को अज़ा में बदल कर रख देंगे। बिन शुमैद, बिन कामिल और कियान, तुम लोगों का काम यह है कि फौज को नुखैला की तरफ निकलने की खबर सुना दो और अपने आप को भी सफर के लिए तैयार कर लो। बिन शुमैद फौज का सिपहसालार है, उसका हुक्म मानना सबके लिए लाजिम है। और मैं साहिब इस्माइल और अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर कूफे की हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। हाफिज अबू इसाक। हाफिज अबू इसाक। ईरानी बहादुरों रवाना हो। खुदा हाफिज। हुआ है साहब? खाने पीने का सामान न होने से आजिज हो गए ये लोग। ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी हैं और अनाज को जमा करना शुरू कर दिया सबने। लोगों के खाने पीने का मसला आज ही हल हो जाना चाहिए। फिलफोर कूफे के तमाम बड़े ताजिरों और दुकानदारों को हाजिर किया। जी हमें ये तमाम अफराद कूफे के सबसे बड़े और नामवर ताजिर हजरात हैं और अवाम के खाने पीने के सामान की नब्ज इनके हाथ में है। तमाम शहर के सादो सामान और अनाज वगैरह की कीमतों के उतार चढ़ाव और माल की कमी बेशी इन लोगों के इरादे के तहत होती है। साजो सामान और अनाज की कमी, कहत साली और महंगाई वगैरह जो कि झूठ और गलत है, वो भी इन पुरखौफ व खतर दिनों में एक जालिमाना और गैर मुनसिफाना बहरान है। कानून और अदालत इन हजरात से मुबय्यन जवाब मांगता है। वैलुन लिलमुतफ्फिफीन,
کیا اس آیت کی تلاوت کا نشانہ ہم لوگ ہیں؟ ہاں آپ لوگ ہی ہیں۔ کیا قرآن کے حکم سے غافل تھے آپ لوگ؟ اس کھلے عذاب سے خوف نہیں کھایا آپ لوگوں نے جس کا اللہ نے کم فروشی کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے مولا حسین پر پانی بند کیا تھا ان لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے جو رائے حسین کے مجاہدوں سے اناج اور کھانے کی اشیاء کو روکتے خدا کی لعنت ہے کم یا مہنگا بیچنے والوں پر۔ امیر نے حکم دیا کہ ہم آئیں اور موجودہ مہنگائی اور مال کی کمی پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ آپ کے خطاب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی ملزم ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ لوگ جانے یا انجانے میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی کھیتی باڑی کی آبپاشی کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، بلکہ مالی حساب و کتاب میں آپ کے مفادات کا ہی لحاظ کیا ہے۔ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ حکومت کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے، نہ کہ اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالیں؟ جڑ کاٹنے والوں کے ہاتھ کٹ جائیں، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے؟ یہ موجودہ آشفتہ حالی اور بازاروں کا بند ہو جانا اور مہنگائی آخر کیا ہے؟ ہمارے کیا قصور ہے جناب عبیدہ؟ جنگ کی کیس سالی کا ڈر اور لوگوں کے حوث سے خرید مال کم پڑ جانے کی اصل وجہ ہے۔ جب لوگ اپنی روزانہ ماہانہ ضرورت سے بھی زیادہ خریداری کر لیں تو گودام خالی ہو جاتے ہیں اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب مال نہیں ہوتا تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتا ہے تاکہ کم گالیاں سنے۔ مال کیوں نہیں ہے؟ کیا اناج کو کیڑے کھا گئے؟ اس سے بھی بدتر ہے جناب عبیدہ، چند دنوں سے لوگ درندوں کی طرح ہر چیز پر لپک رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کا گودام بھی دالوں سے بھرا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال تک چل سکتا تھا، جس میں کیڑے پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ آپ یقین کیجئے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میری دکان ہتھیلی کی طرح بالکل صاف ہو گئی ہے۔ کوفے کا بازار عربوں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اس کے گوداموں کا ذخیرہ کم سے کم 3-4 سال کی قحط سالی سے نمٹ سکتا ہے۔ باوسو خبروں کے تحت اب تک جو بھی سامان بکا ہے وہ صرف کچھ ہلکی قیمت والی ہلکی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ یہ بات واضح ہے کہ بازاروں کی موجودہ پرآشوب حالت دشمن کا ہی ایک فتنہ ہے تاکہ حکومت کے گھٹنے ٹیکے جا سکے۔ عدالت کے معزز اراکین، میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہی حضرات میں سے بعض افراد کچھ اجنبی اور مشکوک خریداروں کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ ان اجنبی اور مشکوک افراد نے سارے گوداموں کے مال کو ایک ساتھ خریدا ہے تاکہ کوفے سے باہر لے جا سکیں۔ ان کا خریدا ہوا بیشتر مال آٹا، گندم اور جو تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گندم کے 2-3 بڑے بڑے ڈھیر کوفے سے باہر لے جائے گئے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اجنبی خریدار حضرات دشمن کے آدمی ہیں اور اپنے لشکر کے کھانے پینے کا سامان لے جا رہے ہیں، یا پھر ان حضرات نے دشمن کے ساتھ کوئی سودا کر لیا ہے اور اپنی ہی فوجوں کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی فوج کو اشیاء خوردنوش مہیا نہ کر پائیں گے تو ہم پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ جس فوج کو کھانا میسر نہیں اس فوج میں لڑنے کی کہاں طاقت رہے گی؟ ان تمام حضرات کے نام اور ان کے معاملات کی کیفیت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اگر مصلحت جانے تو حاضر کر دوں گا۔ ہم تاجر ہیں جناب صاحب، ہمارا کام خرید و فروخت ہے۔ جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت ادا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خرید و فروخت روک دیں۔ یہ گناہ سے بھی بدتر عذر ہے۔ کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کے نقاروں کی آواز نہیں سن پائے؟ تجارت کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، قبول کیا، مگر انصاف اور مروت کا قانون کہاں گیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو؟ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے حق میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں، مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں سب کچھ سچ کہا ہے۔ تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالچ
اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے۔ خدا قسم، اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے، تو میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی۔ صاحب، ان حضرات کے گوداموں کا تمام تر موجودہ مال لکھ کر ضبط کر لیا جائے۔ آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے، اور اب ایک پوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے گی۔ کچھ موجودہ مال بازاروں کی طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں۔ عبد الرحمن، تم بھی اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو معین کر کے انہیں حوالہ دو گے تاکہ اس کے مطابق خریداری کریں، اور ہاں، ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جرم شمار کیا جائے گا، اور مجرموں کو شدید ترین سزا سنائی جائے گی۔ خبر لائے ہو بن بہا؟ جسر اکبر سے نکل کر ہرورہ میں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے۔ میں نے بھی وہی تعداد دیکھی جو ابو عمرہ نے کافی پہلے دیکھ لی تھی۔ ان کی سپاہ کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے بن وہب، ہمیں ان کی چال بازیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے ہرورہ تک کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 منزلیں۔ دشمن سے 1 منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیں گے۔ مختار کی فوج ہرورہ میں پڑاؤ ڈال کر اپنی اردوگاہ کو ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ ان کا سپہ سالار ایک احمر ابن شمیت نامی شخص ہے جو کوفے کے نامور بہادروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے۔ احمر تمام تر عربوں کی شمالی جنگوں میں شامیوں کے خلاف اشتر کے بیٹے کے ساتھ تھا اور تدبیر اور لشکر کی آرائش اور میدانداری میں ہر طرح سے حریف اور ماہر ہے۔ بن شمیت، یہ نام سنا ہوا ہے۔ تمہارے خیال سے ان کے لشکر کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ جو تعداد میں نے دیکھی ہے
कमो बेश 20,000 अफराद हैं। 20,000? क्या मैंने ठीक सुना है? जी अमीर, इससे ज्यादा ना हो तो इससे कम भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे जासूसों और मुखबिरों ने अब तक हमसे झूठ बोला है। नजरें जमीन पे क्यों गाड़ ली? क्या कोई गलत बात की है मैंने? चलो जनाब बिन हज्जाज, जनाब बिन अशस, तुम लोग जो मुख्तार के खौफ से कूफे को छोड़ आए और ये दावा करते हो कूफे और कूफियों को अपनी हथेली की तरह जानते हो, कैसे इस कदर गलत फैसला कर गए अपने अंदाजों में? तुम लोगों का तो यह कहना था कि मुख्तार अगर बहुत ज्यादा भी जोर लगाए तो सिर्फ 10,000 बहादुरों को किराए पे लेकर हमारी जानिब रवाना कर सकता है। या तो तुम लोग कूफियों को अच्छी तरह से नहीं पहचानते या तुम्हारे जासूसों ने खयानत की है। अगर इसके अलावा कुछ है तो बताइए ताकि हम भी बाखबर हो जाएं। ये मुख्तार कज़्ज़ाब कोई जादूगर लगता है। मुझे पक्की खबरें मिली हैं कि कूफियों की अक्सरियत मुख्तार के खिलाफ हैं। इसका मतलब तो यह हुआ वो 10,000 जंगजू कूफे की माओं की औलाद नहीं है। मुख्तार ने कोई विरद पड़ा और 10,000 जिन्नात का लश्कर हासिल हो गया और उन्हें बिन शुमैत के साथ हमसे लड़ने के लिए भेज दिया। सही है ना? क्या कह सकता हूं अमीर, मुख्तार अवाम को धोखा देने में अजीब सी महारत रखता है। जब हमने हंगामाराई की थी तो अफवाह उड़ा दी गई थी कि मलाइका उनकी मदद के लिए आ गए हैं और अहमक लोगों ने यकीन भी कर लिया। आप परेशान क्यों हैं अमीर? बिलफर्ज ये मान लेते हैं कि जनाब इब्न हुर ने फौज की सही गिनती की है और फर्दन फर्दन गिना है जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं। हमारी फौज उनकी दुगनी तिगनी तादाद में है। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी परेशानी मुख्तार की फौज की तादाद के सबब नहीं है बिन हज्जाज। मेरी परेशानी यह है कि हमारे इतने दुश्मन के बारे में जो मालूमात है वो गलत क्यों है। अगर हम इन गलत खबरों पर भरोसा करके दुश्मन से मुकाबले पर जाएं तो हार भी सकते हैं। अमीर ने हमारी कमजोरी और दुश्मन की ताकत का खूब अंदाजा लगाया है। हम उनके सही सवाल का बगैर नाप तोल के क्यों जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं अमीर। मुख्तार के लश्कर के ज्यादातर लोग अरब नहीं अजम हैं। मैं जनाब बिन अशस की राय से मुत्तफिक हूं। कूफे के अरब और शरीफ जादों को मुख्तार और उसकी हुकूमत कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हत्ता कि हुकूमत के अफराद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जबरन मुख्तार और उसकी हुकूमत की हिमायत करते हैं। ये ना होता तो मैं कभी सिर्फ चंद अफराद के साथ मुख्तार की जड़ों तक नफूज करके अपनी बीवी को भगा नहीं पाता। इब्न हुर, ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। हम सब जानते हैं कि अजम हजरात मुख्तार के फिदाइयों की बड़ी तादाद में हैं और अपनी जान के सौदे पर उसकी हिमायत करते हैं। मैंने बारहा यह सुना है कि मुख्तार के लश्कर में जबान अरब बिल्कुल अजनबी सी है। हाँ, बिल्कुल हक बजानिब हैं। खसलत मुख्तार यह है कि अपने हीलों से अपने हरीफ को तशवीश में डाल दे। मेरी राय यह है कि अमीर के पास मुख्तार से मुकाबला करने के लिए ज्यादा मुहक्कम मौक़िफ़ मौजूद है। जनाब मुहल्लब, मुख्तार के सहर जादू तोड़ने में और जंगी मुश्किल गिरोहों को खोलने में यकताए जमाना है। बेहतर यह होगा कि इन जैसे के होते हुए अमीर गुस्सा न करे ताकि तमाम सिपाही भरपूर अंदाज में मैदान में उतर सके। जब मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत आजम है तो बिन शुमैत अगर समझदार सिपह सालार होगा तो उसे अपने फौज के सलीके और महारत के मुताबिक जंग करनी होगी। खूब, तो गौर फरमाइए अमीर, मुख्तार की फौज हमारी फौज की 1/3 है। ईरानी हजरात ऐसे हालात में अपने सर छुपा लिया करते हैं, कछुए की तरह दिफाई जंग करते हैं न कि हुजूमी। तो वो लोग अपनी पूरी उर्दूगाह के चारों तरफ यकीनन खंदक खोदेंगे और खंदक की खुदाई उनकी आधी तवानाई को खत्म कर देगी। आप यूं ही समझिए।
کہ آپ کو صرف 10,000 جنگجوؤں سے لڑنا ہے؟ ہم حاضر ہیں۔ توجہ کیجیے، دشمن کے لشکر کی کثرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردو گاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احزاب کی طرح خندق کھودنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں۔ یہ رائے بری نہیں ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے ابو عمرہ؟ چاہے جو بھی ہو، خندق کی کھدائی ایک جنگی حربہ ہے جو ایرانیوں سے مخصوص ہے۔ میرے خیال سے جناب بن وہب مذاق کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر مزاحیہ مزاج رکھتا ہوں، مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مذاق نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے۔ خندق کی کھدائی، وہ بھی اس پتھریلے بیابان میں؟ یہ تو خلاف مصلحت ہے۔ جناب ابو عمرہ، کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے۔ جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے، خندق کی کھدائی ایک بیہودہ شے ہے۔ دوسرا نکتہ، خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا، دشمن کی طاقت کا اقرار، یعنی ان کے جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا۔ تیسرا نکتہ، خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا، جبکہ ہم دشمن پر ہجوم کرنے آئے ہیں۔ چوتھا نکتہ، خندق کی کھدائی فوج کی توانائی کو ضائع کر دے گا، لشکر تھک جائے گا، تھکی ہوئی فوج کی جنگی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ پانچواں نکتہ، کافی ہے ابو عمرہ، میں نے اور میری 7 پشتوں نے ہار مان لی۔ بھائیو، مجھے لگتا ہے ابو عمرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں۔ ابن وہب، اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو بہو بتائیں۔ خدا نے چاہا تو ہم ہرورہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتے ہو؟ کیسے کھا رہا ہوں؟ اشتہا کے ساتھ اور حرص کے ساتھ۔ ایک جنگجو کے لیے کھانا بالکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار، اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ تعبیر اچھی ہے تمہاری، تو پھر ہم جو اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے؟ ہر کام کے لیے الگ فلسفہ ہوتا ہے۔ جنگ کے وقت پر شجاعت، نماز کے وقت پر اطاعت، قضاوت کے وقت پر انصاف، امیری کے وقت درایت، کھانے کے وقت شقاوت اور سونے کے وقت رہنے دو۔ تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس۔ دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا۔ کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے؟ آنکھیں دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، عمر بھی کمال کی ہے اور عقل بے حساب ہے ماشاءاللہ۔ ظاہر نصیب تمہارے،
काश तुम्हारे ये फलसफे हमारे लिए भी काबिल कबूल होते। क्यों ना हो जाने दिल, बताइए। सबसे बड़ी बुराई मुख्तार है मुअल्लब। मुख्तार से मुकाबला करने की फिक्र ने हमारा खाना पीना और नींद हराम कर दी है। अब तो नमाज में भी ज्यादा शक करने लगा हूं। तो इसीलिए जमात पढ़ाना छोड़ के फरादा नमाजें पढ़ते हो? क्या करूं, जो इमाम जमात शक्की हो उसकी नमाजियों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती। क्या ताज़ा खबरें लाए हो ए बनी जुबैर की तेज नजरों वाले औकाब? अमनो अमान है शहजादे। मुख्तार के बेलचे और कुल्हाड़ियों की क्या खैर खबर? बेलचों और कुल्हाड़ियों की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी तलवारों को सैकल कर रहे हैं। सच कह रहे हो? अमीर, जनाब इब्ने हुर अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आ जाएं। तुमने हसद किया था तो मेरा खाना हराम हो गया। ये लीजिए, वो अजूबा आ गया। अब हमें मजबूरन शेरों की शुजाअत छोड़कर इंसानों की तरह खाना खाना पड़ेगा। मुझे इजाजत है अमीर? आ जाओ इब्ने हुर, आओ बैठ जाओ। इजाजत के लिए मशहूर हूं। अच्छे मौके पर आए हो। बिस्मिल्लाह, ज़ोहराना तनावुल करो। आप नोश फरमाइए। मैं ममनून हूँ, माफी चाहता हूँ, गलत वक्त पर मुजाहिम हुआ हूँ। खबर ही ऐसी है कि मुझे लगा जो वक्त ज़ाया होने से पहले आपको पता चल जानी चाहिए। लश्कर बिन शुमैत ने जनाब मुहल्लब की पेशगोई के मुताबिक बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्या नहीं किया? अपनी उर्दूगाह के गिर्द खंदक न खोदी है न इरादा है। बज़ाहिर बिन शुमैत खंदक की खुदाई पर माइल था, मगर कैसाने अबू उमरा ने उसकी राय ठुकरा दी। क्या अबू उमरा भी बिन शुमैत के साथ आया है? जी हाँ, आया है। तो पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मुझे जरा बराबर भी ये गुमान न था कि कैसाने अबू उमरा एक आम सिपाही की तरह बिन शुमैत के रकाब में हाजिर होगा। पहेली तो ये है कि अबू उमरा के होते हुए मुख्तार ने अपने लश्कर की सिपा सलारी बिन शुमैत को क्यों दे दी? तुम क्या कहते हो इस बारे में? मुझे लगता है कि अबू उमरा मुख्तार के गजब का निशाना बना हुआ है। कैसे? जहां तक मैंने सुना है, जब अबू उमरा को हुरमुला ने ऐसा दाग दिया, उसे खाना नशीन बना दिया, कुछ अरसे तक हर शख्स और हर चीज पर शक करने लगा था, हत्ता कि मुख्तार और उसके क़याम पर भी। ये शक मुख्तार पर बहुत गिरा गुजरा। अब वो कैसे कमर सीधी करके हरूरा की तरफ आ गया और मुख्तार ने इसे रजामंदी भी दे दी, ये तो खुदा ही जानता है। हाथी को प्याले के नीचे छुपाना चाहते हैं? बहुत खूब, इससे ज्यादा अच्छा हरगिज़ ना होता। क्या कोई मंसूबा है तुम्हारा? मंसूबा फकत ये है कि जनाबे इब्ने हुर इनमें फूट पड़वाएंगे। मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो। अरब और अजम का झगड़ा यानी लश्कर खुदा को तोड़ने की साजिश। मत लड़ो आपस में। तुमने मेरे घोड़ी की सीन चुराई है। क्या मैं कोई ऐरा कह रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। भाई मैं अहमक हूँ, माफी मांगता हूँ। ठीक है, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि मैं जीन का चोर। भाई मैं हूँ जीन का चोर। गिरबान छोड़ो, मसला खत्म करो। ये लोग अनकरीब तलवार खींच लेंगे। अगर किसी का खून बहा तो तुम गुनहगार होगे।
तुम्हारे घोड़े की तो चांदी जड़ी हुई सीन थी ना, या फिर तुम छूटे हो, या फिर दुश्मन के जासूस होंगे। साबित होना चाहिए कि इस फितने की जड़ तुम क्यों हो। क्या गलती कर दी मैंने? कैसी जड़, कैसा फितना? मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलत बात कह गया। मुझे जाने दो मेरे भाई। तमाश मत करो, तुमने तोहमत लगाई है तो अपनी बात पर कायम रहो। मरहबा अरब। आजम पर दुरूद। क्या अमानतदारी दिखाई है? क्या यही था अपने आदिल अमीर की इताअत का तरीका जिससे आपने अपने मजलूम इमाम के खून के क़िसास के लिए बेअत की थी? क्या एक मुसलमान एक शख्स की मासियत को अपनी कौम और जात के खिलाफ समझ बैठता है और गला फाड़ के फौज कलामी शुरू कर देता है? तुम लोगों को क्या हो गया था जो अपने गुस्से को लगाम न दी? ज्ञान, क्या तुमने सुना? इन लोगों ने अजम की तौहीन की है। क्यों नहीं, मैंने भी सुना। जो अजम चोर होगा उसे चले जाना चाहिए, और झूठा अरब दीवार पे दे मारने के ही काम आ सकता है। क्या ये सब तौहीन है? ये तोहमत है कियान, एक गलत तोहमत। हाँ, तोहमत है। तो क्या झूठी तोहमत पर फौरन तलवार उठा लेनी चाहिए या उसे अदालत में ले जाना चाहिए? तो क्या तुम लोग काजी उल कुज़ा थे जो एक गैर साबित शुदा तोहमत पर खुद ही हुक्म लगा बैठे और सजा भी दे दी? ये शैतान का काम है बूमरा। एक चश्मे ज़दन में शैतान ने इस कौम के ईमान को अपनी झाड़ू से समेट लिया और ले गया। इनकी अरबी गैरत की रगें फूल गईं कि अनकरीब इनका दम घुटने वाला था। मैं इन लोगों की बदकलामी की खातिर शर्मिंदा हूं। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार? जो शख्स अरबों की एक जाहिलाना खसलत के खिलाफ खड़ा है वो तो सरबुलंद है, ना कि शर्मसार। मुझे तो ताज्जुब है कि मुतासब अरब और अजम खुदा के लश्कर में क्या कर रहे हैं। कौम परस्त इंसान शैतान का सिपाही है। मेरी मदद करो बहादुर कियान, मुझे इतनी शिद्दत से दबोच रहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। छोड़ दो इसे कामिल। ये भाग जाएगा ज्ञान। अब भागने का वक्त नहीं बचा इसके पास, छोड़ दो। देखा आप लोग? छोड़ दो। अगर इसकी दाढ़ी में तिनका ना होता तो क्या वो भागता? मुझे यकीन है कि वो दुश्मन का जासूस है। नहीं, ये तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा जो छोटी सी बात पर गैरतमंद बन जाते हैं। जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस कबीले से हो? कबीला बनी हमार से हूँ। मेरे कबीले से क्या लेना देना सरदार? मैं एक दिल जला अरब हूँ जो एक जालिम मालिक के जुल्म के जख्म खाया हुआ हूँ, जो दीन के नाम पर मुझसे गधों की तरह काम लेता था। मुख्तार का सिपाही बन गया ताकि उसकी रकाब में गैर अदलाना हरकतों का किला कमा कर सकूं। क्या खूब किला कमा किया तुमने। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं गुस्सा हो गया, और गुस्से वाला आदमी गधा होता है। जब एक अरब के पास घोड़ा है और उसके घोड़े की भी एक जीन है, जिस जीन पर लालच की जा सकती है उसे चुराने के लिए, इसका मतलब वो कोई माहिर जंगजू है। तो वो किसी गिरोह, किसी दस्ते, किसी से ताल्लुक तो होगा।
तुम किस दस्ते के रुकन हो? दस्ता? कैसा दस्ता? मैं बेनाम और निशान खिदमत करना चाहता हूँ ताकि रियाकारी ना हो जाए। तुम वाकई कबीला बनी हिमार से होगे, वरना तुम कम से कम हमें भी अपनी तरह गधा ना समझते। हमारी लश्कर का ऐसी कोई लावारिस नहीं कि हर अरा मुंह उठाए और चलाए और जो जी चाहे कर जाए। हमारी उर्दू गांव में बेनाम और निशान लोग नामवर तरीन सिपाहियों में से हैं। क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जो इस मशकूक अरब को जानता हो? पता नहीं कौन है। चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता, इससे पहले कभी नहीं देखा। न जाने कौन है ये तो जासूस लगता है। हमारे दरमियान तो नजर नहीं आया ये। अगर तुम इकबार जुर्म कर लेते तो तुम्हारी निजात की उम्मीद बाकी रहती। क्या बात है? गूंगा हो गया है क्या? अब बोलते क्यों नहीं? ये क्या काम था तुम्हारा? बोलो। बताता हूँ, बस मुझे डराइए मत और मारिए नहीं। मुझे डराए तो मैं हकलाने लग जाऊंगा। अमीर अमीर अमीर। ठीक है, इसे कोई भी कुछ न कहेगा। तुम्हारा क्या इरादा था और क्यों? मैं झालत की सरदार चंद बेहैसियत सिक्कों की लालच में बिक गया था। मैं उस मनूज इब्ने हुर ने मुझे दरबदर कर दिया। ये तय पाया था कि उसके सिपाहियों के साथ आपके सिपाही को लिबास पहन ले और आपके उर्दू गांव में दाखिल हो जाए और अरब अजम को एक दूसरे का दुश्मन बना दे। अच्छा, और कहाँ तक कामयाब हुए? अजम पर चोरी का इल्जाम लगाया, उनके लहू ने जोश मारा, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया और अरब हमारे साथ मिल गया और हमने ये नारा लगाना शुरू कर दिया, अजम तो झूठा है, दफा हो जा। अजम तो चोर है, दफा हो जा। अन करीब अरब और अजम एक दूसरे को काट देने वाले थे कि जनाबे किसान अबू उमरा वहाँ पहुँच गए और अजमों के गुस्से की आग को ठंडा कर दिया। तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ? मेरे बाकी साथी तो भाग निकले। आखिर तुम कैसे भाग न सके? भला लंगड़ा शख्स भी कभी भाग पाया सरदार? अगर मेरे पास भागने को पाँव सही और अकले सलीम होते तो मैं इब्ने हुर के जाल में कभी ना फंसता। लगता है कि जुबैर के बेटे ने अपनी फौज के सिपाहियों से उम्मीद कता कर ली है। शायद इसीलिए वो इन औरतों वाली चालों पर तकिया कर रहा है। उसे ये साबित कर दूंगा कि इस मैदान में भी उसकी चाल नाकाम हो गई है। इसकी आंख, कान और नाक नोच लो और दुश्मन की उर्दू गाह की तरफ रवाना कर दो। रहम कीजिए सरदार, रहम कीजिए। आप खुदा से ज्यादा नजदीक तर हैं सरदार, रहम कीजिए। मेरे पीछे बाल बच्चे भी मौजूद हैं सरदार। मैंने रहम खाया है, तुम्हारी जान बख्श दी मालूम। बिन कामिल हुक्म की फौरन तामील की जाए। सरदार सरदार मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे? सरदार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं शुक्रगुजार हुआ मुमरा। हमेशा की तरह आज फिर तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से एक बड़ा फितना फैलने से पहले ही खत्म हो गया। सुनो बिन शुमैन, दुश्मन के लश्कर में एक मुहल्लब जैसा सियासतबाज मौजूद है जो अपने हरीफ को तबाह करने में उस्ताद माना जाता है। जो भी आवाज तफर्रुके की बू के साथ सुनाई दे तो समझ लेना कि दुश्मन के गले से निकल रही है।